નવા સ્પેશિયલમાં હું પંકજ સાથે તમારું સ્વાગત કરું છું મિત્રો। ચેટીચંદ નો તહેવાર આવી રહ્યો છે। આયો લાલ ઝૂલેલાલ આપણે સરઘસ જોયા હશે, પ્રસાદ પણ ખાધો હશે। પાકિસ્તાનના સિંધ પ્રાંતમાંથી જે લોકો નિરાશ્રિત તરીકે ભારત આવ્યા, એ સિંધી સમાજ બહુ રંગે ચંગે આ ઉત્સવ ઉજવે છે અને આયોલાલ ઝૂલેલાલના સરસ મજાના ગીતો અને ભજનો ગાતા હોય છે। આવો અમને પૂછીએ કે ચેટીચંદ શું છે, એક્ઝેક્ટલી એની उजवनी शू है। पहले ये मंदिर की सेवा मेरे दादाजी करते थे, बाबा तोलाराम। उसके बाद हमारे पिताश्री आए थे, श्री जेठानंद महाराज। इसके बाद तीसरी पीढ़ी में हूँ, वासु महाराज। हम हर साल चेटीचंद का महोत्सव से त्यौहार जो मनाते हैं सिंधी समाज का, हर बरस कराची झूलेलाल मंदिर पे 51 जनवरी, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, सिंधी समाज की सेवा करते हैं। हर बच्चों को हम अपने मंदिर पे 51 जनवरी का आयोजन करते। इसके बाद जितनी आम जनता, कोई भेदभाव नहीं, इस तरह से हम अपने मंदिर में, झूलेलाल के मंदिर में सिंधी समाज का आयोजन भंडारा करते हैं, जो हर साल पूरे समाज की पब्लिक हमारे मंदिर पे आके सेवा करती है बिन स्वार्थ। इस तरह से हम अपने मंदिर का हर साल भंडारा करते हैं और सिंधी समाज का नाम करते हैं। जय झूलेलाल बेराई पार। जब हम पाकिस्तान से आए थे, हमारे परदादा, इतना तो हमें मालूम नहीं, हमारे परदादा जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने आके अहमदाबाद में ये कराची झूलेलाल मंदिर बनाया, स्थापना की। उसके बाद हमने इनकी सेवा की, सिर्फ इतना ही हमें मालूम है। इतना जानते हैं सिंधी समाज की हमारे अष्ट देवता ने रक्षा की थी। उसके बाद हमने झूलेलाल के नाम से उन्हें पुकारा। हमारे जो परदादा थे दरियालाल पे जाके उन्होंने पुकार की थी, भाई सिंधी समाज की लाज बचाइए। तब दरिया से एक आक्रोश आवाज़ आया था, भाई मैं सिंधी समाज की लाज बचाऊंगा। और सिंधी समाज दरिया पे मिल के उन्होंने जो हमारा सिंधी समाज का जो अक्खा बोलते अरदास, उनकी अरदास की थी। उन्होंने पुकारा था, भाई ये दिन पे मैं आके आपकी रक्षा करूंगा। उस दिन से हमारे इष्ट देवता हो गए साईं झूलेलाल। प्रसादी हमारे ऐसे होते हैं, जैसे साई भाजी चावल हुए, एक मिक्स सब्जी हुई, पूड़ी हुई, मीठी जलेबी हुई, सिंधी भजिए हुए, पापड़, ऐसे 10-12 आइटम वगैरह अगर होती है, दूध कोल्ड ड्रिंक माना हर समाज के जितने भी होते हैं सबसे जुड़ जाते हैं सिंधी समाज। मीठा भात, जैसे मीठा भात होता है, ऐसे काबुली चने होते हैं, ये इनका फेवरेट प्रसाद है। जैसे कुबेर नगर का विस्तार, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग टाइप से सरगस निकलती है। अहमदाबाद में कैसा है, जैसे कुबेर नगर हुआ, जैसे वारेज हुआ, जैसे सिंधु भवन हुआ, जैसे मई नगर हुआ, जैसे अलग अलग टाइप से होते हैं, जैसे नरियाद हुआ, आनंद हुआ, अपने अपनी जैसे अपने अपने एरिया में निकालते सरगस। झूलेलाल चेटीचंड जे छे अमारा झूलेलालनो जन्मदिवस छे, ए अमे 1076 थी मनावता आવીએ છીએ। અને હમણાં જે ચેટીચંડ છે એ દર શહેરમાં મનાવતો હોય છે। અને અમે પણ અહીંયા 3 પેઢી 4 પેઢીથી કુબેરનગર, પૂરો સરદારનગર, જી વોર્ડ, સૈદપુર, પાટિયા, બધી જગ્યાએ અમે સિંધી વસીએ છીએ। અમે સિંધી જે છે પહેલાં સિંધમાં હતા, એ વખતે પાકિસ્તાન પણ નહોતો, પણ અમારા ભારતમાંથી જે પાકિસ્તાન અલગ થયો તો અમને અહીંયા આવવું પડ્યું અને પાકિસ્તાન બેઠો, પણ અમે સિંધી અહીંયા નિર્વાસી થઈ ગયા। ધીમે ધીમે અમે સ્થાયી થયા અને પૂરી ગુજરાતમાં તો શું, અમે પૂરી ઇન્ડિયામાં, વર્લ્ડમાં કહીએ તોય ચાલે, પૂરી વર્લ્ડમાં અમે વસેલા છે। झूलेलाल देव जे छे एनु जन्म चेटीचंडना दिवसे थयुं हतुं। एमने एटले जेवी रीते ए आवे आ धरती उपर, एना माटे मिर्गशाह बादशाहे अमारा हिंदुओ सिंधीओ उपर घणो जुलुम कर्यो अने ए बधाने मुसलमान थवा माटे आग्रह राख्यो अने पछी कीधुं के तमारो जे भगवान छे एमने प्रगट करो, नहीं तो तमे बधा मुसलमान थई जाओ। तो ए वखते एणे 1.25 महीनानी एटले 40 दिवसनी अमने आपी मुद्दत के तमे तमारा भगवान ने प्रगट करो। ए वखते अमे अमारा जे मोटा हता
એ બધા સિંધુ નદીના કિનારે બેસી ગયા અને પૂજા પાઠ કરીને ભગવાન ઝૂલેલાલને પ્રગટ કર્યું. એના પછી અમારા જે લોકો હતા એમ ઝૂલેલાલને ઝૂલેલાલ કહે, ઓડેરોલાલ કહે, દરિયાલાલ કહે, એટલા બધા નામ રાખેલા છે કે અમે કહી ના શકીએ. જ્યોતનું અને આનું પાણીનું એ બેનું મેન અમારો ઝૂલેલાલ છે. વરણદેવ પણ એમને કહીએ. હા, બ્રહ્મા અવતાર ઝૂલેલાલ છે. જ્યોત એટલે જ્યોતની શક્તિ અને પાણીની શક્તિ, એ બે શક્તિઓ અમારા ઝૂલેલાલ પાસે છે. અમે જે પણ મન્નત માનીએ, જે પણ હોય એ ઝૂલેલાલને જ્યોત સ્વરૂપમાં કહીએ અને પાણી સ્વરૂપમાં પણ કહીએ. અમારું જે આ ફેસ્ટિવલ ચાલતું આવે છે 1076 સાલ થયા અને 951માં અમારું આ ફેસ્ટિવલ મનાવવાનું ચાલુ કર્યું છે. અને હવે વિવિધ વિસ્તારોના સિંધી ભાઈ બહેનોને પૂછીએ કે શું આયોજન છે આ વખતે, કેવું આયોજન ચેટીચંદના દિવસે કરવામાં આવ્યું છે, એની માહિતી મેળવીએ. જેવી રીતે અહીંથી મણિનગર સિંધી માર્કેટથી લઈને આપણે આખું સરઘસ અલગ અલગ થીમ, ગયા વર્ષે જેવી રીતે ઓપરેશન સિંદૂર હતો એવી રીતે આ વર્ષે પણ કંઈક ને કંઈક નવું અને જુદું આયોજન આપણે કરીએ છીએ. અને અહીંયા 51 જનેવી પૂરી થયા પછી અહીંયા ભંડારાનું આયોજન થાય. ભંડારા આયોજન પછી આપણા મોટાઓ મંત્રીઓ આ તે આવીને અમારી સરઘસને લીલી ઝંડી આપે. એટલે લીલી ઝંડીમાં એ સરઘસમાં અલગ અલગ થીમોથી એક ટ્રક, અને જેવી રીતે સિંધીમાં દાંડિયા, ગુજરાતીમાં દાંડિયા કઈ રીતે અમારા સિંધીમાં છેજની આયોજન કરવામાં આવેલ છે. અને એમાં બધાની ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ સાથે અને પ્રસાદ વેચતા અને દર જગ્યાએ પ્રસાદ, ખાવાનું, ભંડારો અને પાણી વગેરેની વ્યવસ્થા દર એરિયામાં કરતા રહીએ છીએ. જેવી રીતે મણિનગરથી શરૂ થાય, ક્રોસિંગ થાય, દક્ષિણી થાય, ગુડલક સોસાયટી થાય, નેતાજી થાય, જૈન ચારસા થાય, જવાહર ચોક થાય, એવી રીતે આપણે ભૈરવનાથ થાય, મોહન પ્લેટ થાય, કાંકરિયા થાય, ત્યાં આવીને સરઘસ અમારી સમાપ્ત થાય છે. એ સરઘસના ટ્રકો સાઈડમાં કરીને અને અમે આ બધી જે ઝૂલેલાલની જ્યોતો હોય એ બધી જ્યોત લઈને દરિયા કિનારે જઈએ અને દરિયાલાલના ભજનો ગાઈએ અને દરિયાલાલને ભજન ગાઈને રાજી કરીને એમને આપણે જ્યોત અર્પણ કરી દઈએ છીએ. એટલે એવી રીતે આ વર્ષે પણ આપણે એ જ આયોજનથી શરૂઆત કરવાના છીએ. કંઈ ને કંઈ નવું લાવીએ, ચાહે ઝાંખીમાં હોય, ચાહે ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં હોય. અને હમણાં દર વર્ષે જેમ દિવસ પસાર થાય છે તેમ લેડીઝ છેજ બી વધતી જાય છે અને બધા મંડળવાળાનો બી સહયોગ છે. અને પહેલાં કરતાં ઝાંખીઓ બી વધી ગઈ છે અને લેડીઝ છે, જેન્ટ્સ છેજ બી વધેલી છે. બધા ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં આવે છે. અમે 2-2.5 મહિના પહેલાં બધા હોલ છે, રસ્તાઓ છે, પરમિશન છે, બધું એ 2-2.5 મહિનાથી તૈયારી કરીએ છીએ. અને આમાં અમારો ચેટીચંડ પછી રવિવારે 22 તારીખે રિવરફ્રન્ટમાં બી પ્રોગ્રામ છે સારી રીતે મોટા પાયે. તો એના બી કલાકાર સારું આયોજન કર્યું છે. અમે છેલ્લા 7-1 વર્ષથી કરીએ છીએ. પહેલાં તો અમે દરેક અમદાવાદ સમાજના પાંચકુવા જતા હતા. એના પછી 1-2 વખત અમે કુબેરનગર બધા ગયા. હવે શું છે, વિસ્તાર વધી ગયો છે તો અમે એમ વિચાર કર્યું કે અમારી એરિયામાં અમારી ઝાંખીઓ નીકળવી જોઈએ. તો પહેલાં 6-7 નીકળતી હતી, પછી આસ્તે સોસાયટીઓ વધતી ગઈ સિંધી સમાજની, પછી 10-12 થઈ, પછી છેલ્લા 2 વર્ષથી 14-15 સોસાયટીની ઝાંખીઓ નીકળે છે. અમારા પૂજ્ય ઝૂલેલાલ બાબાના મહેરબાનીથી દર વર્ષે અમારો પ્રોગ્રામ એકદમ સારો હોય છે. આ વખતે થોડી સારી ઝાંખીઓ બનાવવાની છે અમારે, અને અમારો પ્રોગ્રામ સારી રીતે થવાનો છે. ભગવાનની મહેરબાનીથી બધા સિંધી ભાઈઓ ખુશ રહેશે. ચેટીચંદ અમારો મેઇન તહેવાર છે એટલે અમે બી કંઈક નવીનતા લાવીએ છીએ. આ વખતે તો બધી ટીમો છે, 10-12 ટીમો છે અને બધા ખુશીથી આનંદપૂર્વક સારી ઝાંખીઓ લઈને આવે છે, સારા પ્રદર્શન કરે છે. અને ભગવાન ઝૂલેલાલના મહેરબાનીથી હું બી કંઈક સારો પ્રદર્શન કરીશ અને બધા સિંધીઓ ભાઈઓ અમારા ખુશ થશે. આયોલાલ ઝૂલેલાલ. અને ગયા વર્ષની કમ્પેરમાં આ વર્ષે કેટલી ટ્રકો વધારવાની છે? અમારે ઓછામાં ઓછા આ વખતે મણિનગર સિંધી માર્કેટની
8 થી 10 ટ્રકો નીકળવાની છે। सबसे पहले तो समग्र देशवासियों को चेटीचंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मणिनगर चेटीचंड कमेटी द्वारा पिछले काफ़ी समय से मणिनगर के अंदर चेटीचंड का भव्य से अति भव्य आयोजन होता आया है। भगवान झूलेलाल के 1076 में प्रागट्य उत्सव के निमित्त इस साल मणिनगर के अंदर अति भव्य आयोजन हो रहा है। इस साल तकरीबन 12 से 13 मंडल अपनी झांकियाँ, जेंट्स की छेज, लेडीज़ की छेज और भव्य से भव्य तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोग साथ चलकर इस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं। मणिनगर सिंधी मार्केट से लेकर मणिनगर रेलवे स्टेशन, मणिनगर क्रॉसिंग, दक्षिणी सोसाइटी, नेताजी सोसाइटी, जय हिंद चारस्ता, जवाहर चौक, भैरवनाथ चारस्ता से लेकर पुष्पकुंज, झूलेलाल ओपन एयर थिएटर तक यह पूरी शोभा यात्रा बड़े ही धाम धूम से निकलेगी और देश के विभिन्न इलाकों में चेटीचंड का उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पर मणिनगर में भी यह उत्सव अति उत्साह के साथ, अति धाम धूम के साथ मनाया जाएगा, जिसमें सभी सिंधी भाई बहन शामिल रहेंगे। मणिनगर की शोभा यात्रा पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। मणिनगर के अंदर जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें भगवान झूलेलाल की थीमें हैं। सिंध को याद करते हुए सिंधी वीर सपूत उनकी थीमें हैं और कई ऐसी थीमें होती हैं जो मंडल तैयारी करते हैं लेकिन डिक्लेयर नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रतियोगिता होती है। मणिनगर चेटीचंड कमेटी द्वारा इन प्रतियोगिता के जो भी पार्टिसिपेट्स होते हैं उनको ABC ग्रुप के अंदर डिवाइड करके उनकी योग्यता के अनुसार इनाम दिए जाते हैं। इनाम वितरण का कार्यक्रम 22/3/2026 रिवर फ्रंट A ब्लॉक में रखा गया है, जिसमें देश के एक नामी कलाकार सिंगर उपस्थित रहेंगे और एक भव्य से अति भव्य कार्यक्रम कांकरिया रिवर फ्रंट टागोर हॉल के पीछे रखा गया है। लेडीज़ छेज को भी वहाँ पे उनकी योग्यता के अनुसार इनाम वितरण किया जाता है। जेंट्स छेज को भी उनकी योग्यता के अनुसार इनाम वितरण किया जाता है। तो जो क्या विशेषता रहती हैं, विशेषता पूरे कल्चर को लग के ही रहती हैं। तो विशेषता जो रहती हैं वो कहीं ना कहीं गुप्त रखी जाती हैं, वो उस समय पूरे समाज के सामने, पूरे श्रद्धालुओं के सामने दिखाई जाती हैं। जी खूब खूब धन्यवाद। जय झूलेलाल। आपको फिर से एक बार सभी को चेटीचंड की खूब खूब शुभकामनाएं। જય ઝૂલેલાલ। વિશેષ આયોજનમાં એવું છે કે હમણાં મણિનગરમાં એક લેડીઝ જે મંડળ છે એ એક લેડીઝ મંડળમાં 80થી 100 છોકરીઓ અમારા સાથે અમારા વિશ્વાસ ઉપર અમારા કમિટી મેમ્બર ને અમારા મણિનગરની પબ્લિકનો વિશ્વાસ સાથે રહીને અમારી સાથે એક મંડળમાં 80થી 90 છોકરીઓ એવા 10 મંડળ અમારી સાથે જોડાય છે અને યંગેસ્ટ જે છોકરા છે હમણાં ઘણા સમયથી અમારી સાથે યંગ છોકરા ઘણા બધા એવા જોડાઈ રહ્યા છે, જેના હિસાબે ઉત્સાહ અમારો મણિનગરનો બહુ વધતો જાય છે અને ઝાંખીઓ મણિનગરની એવી સાईं झूलेलालના થીમ પર હોય છે કે ઝાંખીઓ જોવા જેવી હોય છે। એક વખત મણિનગર ચેટીચંડ કમિટીનું આયોજન અને મણિનગરનો આખા પબ્લિકનો સપોર્ટ એ ખરેખર એક ઐતિહાસિક સર્કસ કહેવાય। આખા વર્લ્ડમાં જે સર્કસ નીકળે છે મણિનગરની એ ખૂબ જ સરસ સર્કસ નીકળે છે। એક વખત સર્કસને તમે એક વખત જુઓ આવીને અને ઝૂલેલાલ થીમ જે છોકરાઓ મહેનત કરીને છેલ્લા 2 મહિનાથી 3 મહિનાથી દોડીને યંગ છોકરા અને લેડીઝોની તૈયારી હમણાંથી ચાલુ છે। દરેક સોસાયટીમાં મણિનગરમાં રાતે પ્રેક્ટિસ થાય છે એમની। એટલો બધો ઉત્સાહ, એમનો કામ ધંધો છોડીને લેડીઝો પોતાનો ટાઈમ કાઢીને, ઘરનો ટાઈમ કાઢીને અને આમાં યોગદાન આપતા હોય છે। એટલે ઘણું બધું વિશેષતા તમને મણિનગરમાં જોવા મળશે। અને એના પહેલાં અમારા ઘણા વર્ષો પહેલાં મણિનગરમાં સિનિયર સિટીઝન એક ગ્રુપ ચલાવતું હતું। એ લોકો અહીંયા મણિનગરમાં સારા એવા આયોજન કરતા હતા। એના પછી યંગ આખી ટીમ બન્યા પછી જે હમણાં મણિનગરની જે શાન છે અને અમારા જે સ્પોન્સરો છે મણિનગરના એ ખરેખર
એમના સપોર્ટના હિસાબે જ આટલું મોટું આયોજન થાય છે. અમારા મણિનગરના સપોર્ટર એટલા બધા છે કે અમને કોઈ પણ જાતની ફંડની કે કોઈ પણ જાતની અમને તકલીફ નહીં પડતી. અમને ફૂલ સપોર્ટ હોય છે કે તમે લખે કરો છો, તમે કરો, અમે તમારી સાથે છે. કુબેરનગરમાં આ વર્ષે નરોડા પાટિયાથી સરદારનગર સુધી શાહી સરઘસ નીકળશે. એમાં હજારો લોકો હોય છે, હજારો લાખોની સંખ્યામાં હોય છે. પાટિયાથી નીકળીને તેમાં સીએમ પણ આવે છે, ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ. એના પછી ત્યાં પાટિયાથી નીકળીને પછી બધી જગ્યાએ આપણો ભંડારો, શરબત, ઠંડાઈ બધું પ્રસાદ મળે છે ઠેઠ સરદારનગર સુધી, તલાવડી સુધી. એના પછી આખા રૂટ ઉપર બધા મેળાનું જેમ ભરાય છે, સરઘસ નીકળે છે ને, 150થી વધારે ટ્રકો નીકળે છે અહીંયા. એના પછી બધી જગ્યાએ જનમેદની બહુ હોય છે. એના પછી અમારા પોલીસ પ્રશાસન પણ સારું સાથ સહકાર આપે છે. એના પછી જે પણ વહીવટદારો છે, સમાજ સેવક છે, બધું અહીંયા સેવા આપીએ છીએ. અને બધી જગ્યાએ ભંડારો ચાલુ છે, સવારથી ચાલુ હોય છે. અહીંયા નહીં પણ મણિનગરમાં, આપણા સરદારનગર, કુબેરનગર, એવોડ, પાટિયા, એના પછી રેવડી બજારમાં સિંધી સમાજ છે, ત્યાં પણ કરીએ છીએ આપણે. આપણા કુબેરનગરથી શરૂઆત થાય છે, કારણ કે આ ઝૂલેલાલનું વર્ષોથી અહીંથી ને ઓછામાં તો 100 વર્ષ થઈ ગયા આપણા, જ્યારથી આપણા ભાગલા પડ્યા ને પણ ત્યારથી અહીંયા વર્ષોથી અહીંયા ચેટીચંડની સરઘસ નીકળે જ છે. થીમમાં એટલું બધું હોય છે ને, કારણ ઝૂલેલાલ ક્યારે જન્મ થયો, ઝૂલેલાલ કયા કયા અવતારમાં છે, ઝૂલેલાલ પછી ક્યાં અંતર્ધ્યાન થયા, એ બધું જોવાય છે થીમમાં આપણા. ને પછી સિંધી સમાજ, નારી શક્તિ, એના પછી બધું આમાં દેખાડે છે. આપણા જે એમએલએ છે અહીંયાના પાયલબેન કુકરાણી, એ 1 મહિનાથી બધું તૈયારીમાં રાખી દે છે. બધાને ડેકોરેશન, મંડપ ને બધાને સેવા આપી દે, તમને આ કરવું છે, તમને આખા સમાજ માટે એ પ્રેરણાદાયક છે. એવરી યર હજારોમાં સેવકો હોય છે. દર વર્ષે વધતા જાય, ઓછા નથી થતા આમાં તો. અહીંયા તો આપણે 2 દિવસ બહેરાણો કરીએ છીએ. આ રાજાવીર સર્કલ પર ઝૂલેલાલનું મંદિર આવેલું છે. અહીંયા 2 દિવસ આપણે બહેરાણો સાહેબ કરીએ છીએ. એના પછી સવારથી ભંડારો ચાલુ રાખે છે. 1 દિવસ પહેલાં અને ચેટીચંદના દિવસે સવારથી પહેલાં શરબત, ઠંડાઈ, પછી માજૂન, અલગ અલગ વેરાયટીઓ કરે છે આપણે. 2026માં હમણાં તો બધા ટ્રકો, હમણાં બી બુકિંગ એવી સારી થઈ છે કે 150થી વધારે ટ્રકો નીકળશે. એના પછી બધા વિવિધ અલગ અલગ ઝાંખીઓ કાઢે છે. એમાં આયો લાલ સભઈ ચો ઝૂલે, ચેટીચંડની સબની કે કરોડ વાધાયું. અને સાથે સાથે આમાં બાઇક રેલી પણ નીકળે છે, જે અહીં રાજાવીર ઉપરથી સવારે 8 વાગે સરદારનગર સુધી. એમાં હજારોની સંખ્યા બહેનો, ભાઈઓ, બાળકો બધા હોય છે. અને આ બાઇક રેલી બહુ સારામાં સારી પબ્લિક હોય છે આમાં તો. આમાં આપણા સિંધી સમાજ તો બધી જગ્યા હોય જ છે. એના પછી કુબેરનગર, નાના ચિલોડા, સરદારનગર, સાબરમતી, વાડેજ, મણિનગર બધી જગ્યા હોય છે. અહીંથી સૌથી મોટું આપણું કુબેરનગરનું વિસ્તાર કહેવાય સિંધી સમાજનું, કે હબ કહેવાય સિંધી સમાજનું. એવું આયો લાલ સભઈ ચો ઝૂલેલા, ઝૂલેલાલ કી ચેટીચંડની સબની કે કરોડ વધાયું. ચેટીચંડના દિવસે સવારે 5 વાગે પ્રભાત ફેરી કાઢવામાં આવે છે. અને એના પછી જે 3-4 વર્ષ થઈ ગયા, યંગસ્ટરો દ્વારા બાઇક રેલીનું આયોજન પણ સાથે સાથે કરવામાં આવી રહ્યો છે. એ આયોજન આપણો નહેરુ ચિલ્ડ્રન પાર્ક ઝૂલેલાલ મંદિરથી આખો 8 થી 10 કિલોમીટરનો રૂટ છે, ત્યાં સુધી એ કાઢવામાં આવે છે. એ 3 કલાક, 2 થી 3 કલાક લાગી જાય છે. અને સમાજ વિશે એકતાનું હોય છે. પછી આપણા સમાજના વડીલો હોય છે, ગુરુઓ હોય છે, એ પણ એમાં હાજર હોય છે. દરેક સમાજના લોકો પણ હોય છે એમાં. જય ઝૂલેલાલ, જય ઝૂલેલાલ, જય સદાઈ સાવકાર, ઘર ઘર ઝૂલેલાલ. આયો લાલ સભઈ ચો ઝૂલેલા, મોતી મહારાજ કી જય, આજ કે આનંદ કી જય. આયો લાલ સભઈ ચો ઝૂલેલા. અને અંતમાં ચેટીચંદની તો વાત કરી, પણ સિંધી ભાઈઓને પૂછે કે તમારી સફળતાનો મંત્ર શું છે? જો સરસ ફટાફટ તમે જુઓ કે રેડીમેડ કપડાં હોય કે કોઈ પણ વ્યવસાય, સિંધી ભાઈ છે એમાં પડે એટલે એવો દિલથી મહેનત કરે કે હાર પાર નીકળી જાય. એમની સફળતાનો મંત્ર શું છે પૂછીએ. અને સિંધમાં એમના કોઈ સગા છે કે કેમ પાકિસ્તાનમાં, એ પૂછીએ. આવો સિંધી ભાઈઓને પૂછીએ.
हम पाकिस्तान से 1947 1947 में इंडिया में सब आए थे। कोई ट्रेन से आया था, कोई हवाई जहाज़ में आया था, कोई पानी के जहाज़ से, सब इंडिया में आए थे। किसी का कोई सगा संबंध था नहीं, आस पास पड़ोस वाले थे, एक दूसरे के सहकार से आए थे। हमको गवर्नमेंट ने हर प्रकार की सहूलत दी थी। किसी को कॉटेज दिया था, किसी को ऐसे ही झूपड़ी दिया थे। सब अपनी अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। किसी ने भी धंधे की शर्म नहीं किया था। हर प्रकार से हमने धंधा किया था, बच्चों को पढ़ाया था। जो भी हमारे बच्चे या पाकिस्तान या जो हमारे बड़े भाई आए थे, फाइनल पास हो गया, उनको 1947 जनवरी फरवरी में उनको नौकरी का हमको चांस मिला था। तब से हम अपने अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं सिंधी भाव ने। अभी भी हमारे सिंध में पाकिस्तान है, बुआ या मासी के सगे भी है। अभी भी हमारे जूने मकान देखने जाएंगे, वो कभी कभी वो मकान जूने मकान हमको मिलते हैं। हमको वो देख के हमारे बहुत से सिंधी यहाँ से पाकिस्तान घूमने जाते हैं, अपना जूना मकान देख के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज भी हमारे वहाँ पर सिंधी जो सगे वाले इंडिया में कभी आते हैं, मुलाकात होती रहती है और हमारे झूलेलाल की महत्व बढ़ती जा रही है समझो। और भी यहाँ पे हर प्रकार से हमने जो भी पाकिस्तान में हर प्रकार से मिर्ख बादशाह के जुल्म सहन करके इधर अपने पे पाँव पे खड़े हो गए और हमारी लाज बचाने के लिए हम सब इधर आ गए हैं समझो। और अपने तन मन धन से हर प्रकार की सेवा करके सब खड़े हैं। हमारे सिंधी समाज में जो भी आए हैं इंडिया में, किसी ने धंधे में शर्म नहीं किया, हर प्रकार का धंधा किया। लारी भी चलाई है, कुली भी हुए थे, मजदूरी भी किया है, कपड़े की फेरी भी करते आते, हर प्रकार की सेवा करते करते आज अपने पैरों पे खड़े हैं। और लास्ट 20 साल से हमारे बच्चे बड़े हो गए, झूलेलाल मंदिर में आने जाने से दर्शन करके सब ने अपना अपना अभ्यास किया है, पढ़ाई किया है, बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, धंधे में सक्सेस हमारे सब गए हैं, किसी ने शर्म नहीं किया। हर प्रकार के सेवा के तन मन, अपने बच्चों को खाना पिलाना, उनका रोजगार देना, किसी ने शर्म किया। हर प्रकार का धंधा किया, कपड़े का धंधा किया, बर्तन का धंधा, मजदूरी भी किया है, नौकरी भी किया, सब सक्सेस गई हैं किसी प्रकार। पाकिस्तान से यहाँ है, सिंध से यहाँ है, तो कितने सिंधी समाज था और आज कहाँ है पूरे गुजरात में? पूरे गुजरात में तो 28,000 थे। पूरे गुजरात में सिंध से गुजरात में 28,000 फैमिली आई थी समझो। उसमें आज हमारे 2,80,000 के आसपास पहुंच गए हैं। और सिंधी बड़े में बड़े बिजनेस में कहाँ और आजकल हमारे सिंधी परिवार वाले सब आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। झूलेलाल की कृपा से सब ने आगे बढ़ गया। सब टॉप 10 में बहुत सिंधी हमारे पास इधर हैं और सब तन मन धन हर प्रकार की सेवा करते हैं। झूलेलाल के दिन भी अच्छा करते हैं, बाकी के दिन में कभी भी दान पुण्य में शर्म नहीं करते, देते रहते हैं। और चेटीचंद की खास विशेष 2026 में क्या क्या प्री प्लानिंग के प्रिपरेशन है? हाँ सर, 2026 चेटीचंद 20 मार्च को शुक्रवार के दिन हमारे झूलेलाल मंदिर में सुबह को बच्चों का जन्म का प्रोग्राम होता है। उनका प्रोग्राम फ्री ऑफ चार्ज होता है, बच्चों की सेवा करते हैं। महाराज भी आते हैं, एक ही महाराज के समूह जैसे लगन होता है, इस प्रकार सामूहिक जनवरी का प्रोग्राम होता है। सबका जनवरी 12-1 बजे पूरा हो जाता है। इसके बाद में 1 बजे के बाद में कम से कम 15-20 हज़ार का प्रति भोजन होता है, उसको कहते हैं भंडारा सब खा के लाभ लेते हैं। इस प्रकार से फिर 4 बजे यहाँ से 5 बजे 4 बजे के आसपास महीनगर से जुलूस निकलता है झूलेलाल का। उसमें 15-20 झांकियाँ होती है, 6 जो होती है आयोलाल झूलेलाल का नारा करते, नाचते, लड़कियाँ औरतें बच्चे सब नाचना घूमना होता है। सबका अच्छा प्रोग्राम हो जाता है। અમે અમારા દાદા અમારા બધા વડવાઓ 1947માં પાકિસ્તાન સિંધમાંથી બધા અહીંયા આવેલા છે। ત્યાર પછી અમને સરકારની થોડી સહાય મળેલી રહેવા માટે, પછી કશું નહોતું, બધું ત્યાં છોડીને આવેલા। જેને જે મજૂરી મળી, જે કામ મળ્યું, નાનું મોટું કરતાં કરતાં સિંધી સમાજ પોતપોતાના રીતે પોતાના પગે ધીરે ધીરે આગળ વધ્યા છે અને સરકારની પણ થોડી સહાય હતી। પછી ધીરે ધીરે કરતાં કોઈ પણ કામમાં નાનપ નહોતા અનુભવતા। સિંધી સમાજ આજે પણ તમે જુઓ દરેક કામમાં આગળ પડતા છે અને બ્લડમાં બિઝનેસ ત્યાં સિંધમાં પણ એવું કહેતા અમારા બાપ દાદાઓ કે અમે લોકો ત્યાંના જમીનદારો છીએ। જમીનો હતી મોટી મોટી બધાની, બહુ બધું હતું, પણ સમય અનુસાર ત્યાં ઝીરો થઈને અહીંયા આવ્યા અને અહીંયાથી પછી બિઝનેસ ધંધો અમારા બ્લડમાં હતો। એટલે ધીરે 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 કરતાં આજે તમે જોઈ શકો છો કે તમે હોટલ હોય, કપડાં હોય, કોઈ પણ બિઝનેસ હોય, કન્સ્ટ્રક્શન હોય, સીએ હોય, ડૉક્ટર હોય, આજે દરેક ફિલ્ડની અંદર સિંધી કોમ્યુનિટીએ પોતાનું નામ કર્યું છે અને આખા વિશ્વની અંદર પોતાનું નામ કર્યું છે। જે રીતે આપણા લાલકૃષ્ણ આપણા આડવાણી સાહેબ પણ હતા મોટા, અને તમે જોઈ શકો છો કે ઇન્ડિયાના આપણા સૌથી મોટા રામ જેઠમલાણી જે મોટા એડવોકેટ પણ ઇન્ડિયાના આપણા રહી ચૂક્યા છે, એમનું પણ નામ કેટલું મોટું હતું। અમારી મહેનત
અમે લોકોએ જે અમે મહેનત કરી છે, અમારા બાપ દાદાએ અમને જે મહેનત શીખડાવી છે કે ઝીરોમાંથી આપણે આ બધું સર્જન કર્યું છે, એ અમારી જે મહેનત છે, અમારા બાપ દાદાઓએ જે શીખડાયું છે, એ અમે અમારા વંશમાં પેઢી દર પેઢી આ જ એક વસ્તુ સંભાળી છે કે છોકરાઓ કામ કરવામાં કોઈ કામ નાનું નથી. દરેક કામ તમે કરી શકશો. નાનું કામ છે, મોટું કામ છે, વસ્તુ અલગ છે, પૈસા કમાવો છો અલગ છે, પણ દરેક કામ તમારે કરીને આગળ આવવાનું છે. 1940થી અમે એના પહેલાંથી અમે સિંધ પ્રાંતમાં રહેતા હતા અને ત્યાં સિંધુ નદી હતી, એનું પાણી અમે પીતા હતા. એ પાણી બહુ મીઠો હતો અને અમે બધા સિંધીઓ 1945 પછી જે સંઘર્ષ થયું અને ત્યાંની કોમનો અમારે ત્યાં ત્રાસ વધી ગયો, તો અમે 1946, 47, 48થી ત્યાં ગામ છોડીને હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યા અને હિન્દુસ્તાનના ભાગલા પડી ગયા. અને હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યા પછી અમે ખૂબ મહેનત કરી. અમે પથારા લગાવ્યા, ફેરી કરી, ગાડીમાં માલ વેચ્યું. આજની તારીખમાં ઝૂલેલાલ સાંઈની એટલી મહેરબાની છે કે અમારા સિંધી બિલ્ડર છે, ફેક્ટરીવાળા છે અને ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં એમનું નામ છે. તો નિર્મા સ્પેશિયલમાં આ હતી વાત ચેટીચંદની ઉજવણીની. ફરી મળીશું આવતા સપ્તાહે. ત્યાં સુધી મને પંકજ સાધુ રજા આપશો. આવજો.